Last session we had discussed the final modified indicator diagram. So this figure incorporated the effect of all the factors that have been involved till now. They were HAS and HAD. These two represent the acceleration effects or the pressure head, variation of pressure head due to the acceleration of liquid in the suction and delivery pipes. Now this was HFS and HFD. Those were pressure head due to friction head in suction and delivery pipes. So in combination, the final indicator diagram will be like this. That means it will be A dash. If I point something here, M and N. So the final indicator diagram will be A dash, M, B dash, C dash, N, D dash. And also we have understood how there is an increment in work done, because when we take into account the frictional law, the change in pressure head due to friction, there is an additional amount of work to be done in order to overcome that friction. So area is increased, hence work done, and the power input or minimum power required to operate the reciprocating pump all are varied, and we have seen the variation and how those values are being increased. That also we have gone through. Now, towards the last section of this third module, we have to study about air vessels. Air vessels are related to certain relations in it. And related to that, we have numericals also. Numericals ഉണ്ട് certain theory content ഉണ്ട്. കേൾക്കുന്നില്ലേ പറയുന്നത്? Yes, sir. Yes, sir. I'll be presenting an image now. അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റഫ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വരച്ചെടുക്കും. Are you able to see the picture? Yes, sir. അതിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അടയാളപ്പെടുത്തണം. അതായത് the value is like HS, HD, LS, LS dash, LD, LD dash. വരച്ചോ? ഇല്ല സാർ.
Okay. Now, what are basically air vessels? എന്താണ് എയർ വെസൽസ്, എന്തിനാണ് എയർ വെസൽസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. See, air vessel ആദ്യമേ it is basically a closed chamber. Okay, it can be called as a large pressure vessel. ഒരു വലിയ പ്രഷർ വെസൽ ആണെന്ന് പറയാം നമുക്ക്. What does it contain? It is a large pressure vessel which contains compressed air. Which is being fitted on a reciprocating pump. അതിനാണ് എയർ വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത്. So air vessel എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it's a large pressure vessel or a closed chamber containing compressed air which is fitted on a reciprocating pump. See, certain manufacturers, while manufacturing reciprocating pumps, they use two air vessels. ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്ന രണ്ട് എയർ വെസൽ ഉണ്ട്. First air vessel in the suction side and the top one on the delivery side. And certain manufacturers also manufacture reciprocating pumps with only a single air vessel, but that vessel will be a large one. A bigger air vessel which will be fitted towards the delivery side of the reciprocating pump. But other single air vessel it will be a larger one. Okay, so air vessels are large pressure vessels or closed containers which contain compressed air. ഇനി എന്തിനാണ് പ്രഷർ വെസൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? See, at the base of this pressure vessel, there is an opening through which the liquid or water may flow into the vessel or out from the vessel. ആ ഒരു പോർഷൻ ആ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ച കണക്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കുക. അവിടെ ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ട്, അതായത് എയർ വെസലിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വെള്ളം പോകാനും ഉള്ളിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐദർ ടു ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഡെലിവറി വാൾ പോകാനുള്ള സംവിധാനം അവിടെയുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വാട്ട് ഇസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എൻ എയർ വെസൽ? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു എയർ വെസൽ ഒരു റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? There are majorly three purposes. First one, air vessels are fitted to obtain a constant supply of liquid at a uniform rate. Okay, that means the constant supply of water or liquid into the cylinder and out of the cylinder. The air vessel which is fitted along the suction side will provide a constant supply of liquid through the suction pipe into the cylinder, and the air vessel which is fitted along the delivery side of the reciprocating supply a constant amount of liquid while flowing through the delivery pipe. Now, how is this accomplished? എങ്ങനെയാണ് the constant supply of water maintain ചെയ്യാൻ? That is maintained by maintaining the velocity of flow at a fairly constant rate. Velocity of flow ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റിൽ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ഇനി എവിടെയാണ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? The velocity of flow through the suction pipe and delivery pipe. ഇത് രണ്ടും ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂയിൽ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. If velocity of flow is maintained, അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്കൊരു എന്താ പറയുക യൂണിഫോം റേറ്റിൽ വാട്ടർ സപ്ലൈ നടത്താൻ പറ്റൂലേ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ പേർപ്പസ് ഓഫ് attaching a air vessel to the reciprocating pump. Now, how is this constant supply of liquid accomplished? എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സപ്ലൈ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്നത്? ആ ഫിഗർ നിങ്ങളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ട്, ഫിഗറിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു ഞാൻ പറയുമ്പോൾ. See, velocity of flow maintain ചെയ്യുന്ന, look at the board. See, velocity of flow through suction pipe എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സിൽ, അതായത് പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് VSVD എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ടേം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് റിലേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. VS was velocity of flow through the suction pipe, VD was velocity of flow through the delivery pump. If we maintain these both values at a mean value, ഒരു മീൻ ലെവലിലേക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ, അതായത് VS bar, just consider this to be VS bar and VD bar. And these are two mean values or constant values to which these flow rates are maintained.
ഇങ്ങനെ വെലോസിറ്റി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് റേറ്റ് പോയാൽ ഒരിക്കലും ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല, കാരണം വെലോസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. If acceleration of liquid is never happening, we don't have to bother about HAS or HAD. ഇതും ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല. HAS HAD എന്തായിരുന്നു? Pressure head due to acceleration of liquid in the suction and delivery pipe. If there is no acceleration, there won't be any pressure head due to that acceleration. So HAS ഉം HAD യും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? The velocity will be maintained at a constant അല്ലെങ്കിൽ യൂണിഫോം റേറ്റ് അല്ലേ? കറക്റ്റ് അല്ലേ? Am I right or not? Yes, sir. Yes, sir. So HAS ഉം HAD യും ഇതില്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒന്നും കൂടി ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം when we considered HAS and HAD ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, A' B' C' D'. ഇനി അത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കില്ല. എയർ വെസൽ ഫിറ്റ് ചെയ്താൽ the indicator diagram will be like this only. കാരണം we won't have the effect of HAS or HAD. ഇതില്ലാത്തപ്പം ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രാം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ ഉണ്ടാവും. കറക്റ്റ് അല്ലേ? Hello? Yes, sir. So first purpose we have defined. That is, the first initial purpose was to obtain a constant and uniform supply of water and liquid. This is accomplished by maintaining velocity of flow. Maintain the fairly constant value. ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടെന്നാണ് pressure head due to acceleration. HAS and HAD are eliminated. That's eliminated. Is the first main purpose of attaching an air vessel to a reciprocating pump. Second function, we can save a considerable amount of work in overcoming the frictional resistance in the suction delivery pipe. That is frictional resistance. The frictional resistance can be reduced. So frictional resistance reduce ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള വർക്ക് ഡൺ. ഓവർകം ഫ്രിക്ഷൻ ഇതിന്റെ ഒരു ഫുൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നല്ല. A considerable amount of this work done can be saved. Considerable amount of work done in order to overcome the frictional resistance can be saved. How does we accomplish? We overcome this, or how does we save the work done? We save in a major relation that we have to prove in the later classes. അതായത് ഒരു സിംഗിൾ ആക്ടിംഗ് റെസിപ്രോക്കേറ്റിംഗ് പമ്പ് ആണെങ്കിൽ, or a single acting reciprocating pump, almost 84.8% of this work done can be saved. So meanwhile, for a double acting pump ആണെങ്കിൽ almost 39.2% of this work can be saved. This we will have to prove in the later classes. In the later section, we will prove it. Work done save in.
ബേസിക്കലി ഇതെങ്ങനെ സേവ് ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് സി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്ത് അതായത് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇനീഷ്യൽ ക്ലാസ്സസിൽ വി ഹാവ് സ്റ്റഡി ഈ എച്ച് എഫ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ സി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ അല്ല ഫോർ എഫ് എൽ വി എസ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2GDS ഇതാണ് അല്ലെ. ഈ വി എസ് സ്ക്വയറിനാണ് നമ്മൾ മറ്റേ ആ ഒരു വാല്യൂ എടുക്കുന്നത് എ ബൈ എ എസ് ഇൻറ്റു ഒമേഗ ആർ സൈൻ തീറ്റ എന്നുള്ള വാല്യൂ ഇതിന് വരുന്നതാണ്. സോ ഇഫ് എച്ച് എഫ് എസ് ഈസ് ദിസ് വൺ, എച്ച് എഫ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു വി എസ് സ്ക്വയർ അല്ലെ. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ, വി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ആണ്. ദിസ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് മെയിൻറ്റെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ഈസ് കൺട്രോൾ ടു എ മീൻ ലെവൽ, മീൻ ലെവലാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തൊരു മീൻ ലെവലാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എച്ച് എഫ് എസിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു മീൻ ലെവലിലേക്ക് എച്ച് എഫ് എസ് ബാർ മീൻ ലെവലിലേക്ക് ഇതിനെയും കൊണ്ടുവരാം. സെയിം വേ എച്ച് എഫ് ഡിനെയും നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. കാരണം വി ഡി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഡെലിവറി അതിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. സോ എച്ച് എഫ് ഡി ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കൺട്രോൾ ഓർ ലോവർ ടു എ മീൻ ലെവൽ. സോ ഇത് രണ്ടും ദിസ് ക്യാൻ നോട്ട് ബി കംപ്ലീറ്റ്ലി എലിമിനേറ്റ്, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും ഫ്രിക്ഷൻ ഇല്ലാണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല. ആ ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്രിക്ഷനെ നമുക്കൊരു മീൻ വാല്യൂലേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് ഈസ് ഇൻ ടേൺ ഹാപ്പനിങ്, ദിസ് ഫ്രിക്ഷണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ബീങ് ലോവേർഡ്. അത്ര റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവില്ല. സോ ഇത് വാല്യൂ കുറയുമ്പോൾ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള വർക്ക് ഡൺ ഓൾസോ ക്യാൻ ബി റെഡ്യൂസ്ഡ്. അങ്ങനെ വർക്ക് ഡൺ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ആർ ബേസിക്കലി സേവിങ് ദാറ്റ് വർക്ക് ഡൺ ഓർ സേവിങ് ദി എനർജി. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. ആവശ്യമുള്ള നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ. So see, ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. See, if you look at the indicator diagram, this is the ideal indicator diagram. അത് ആക്ച്വൽ ഡയഗ്രാം, ആക്ച്വൽ ഫൈനൽ മോഡിഫൈഡ് ഡയഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ. A dash and B dash, C dash and B dash. There is the actual indicator diagram, including all the factors. Okay. The additional value, this was HAS. E value, this was HFS. അതുപോലെ ഇവിടെ എച്ച് എഫ് ഡി ഉണ്ട്, എച്ച് എഫ് ദിസ് ഈസ് എച്ച് എ ഡി, ഇത് എച്ച് എ ഡി ആണ്. പിന്നെ ഒരുപാട് അഡീഷണൽ വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഐഡിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന് ദ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഹിയർ ടു അഡീഷണൽ ഏരിയാസ് ആർ ബീങ് ആഡഡ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ആഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ കേസിൽ ആഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് എച്ച് എഫ് എസ് ആൻഡ് എച്ച് എഫ് ഡി. ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു അഡീഷണൽ ഏരിയ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ആ ഡ്യൂ ടു ദിസ് ആഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വരും, 2/3 L into HFS and 2/3 L into HFD. ഇത് നമ്മൾ നേരം നോക്കിയതാണ്. This was the added area due to HFS and HFD. ഈ രണ്ട് അഡീഷണൽ ഏരിയാസ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഇവിടെ മിനിമം പവർ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ
was equal to what? നമുക്കറിയാം rho into g into a into n by 60. ഇത് ഓരോന്നിനൊപ്പം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. അതായത് if both are added, ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് if you multiply this term, ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇതിനെയും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, രണ്ടും ആഡ് ചെയ്താൽ this is the actual work done to overcome the friction. നമ്മൾ വർക്ക് ഡൺ രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിയിരുന്നു. വർക്ക് ഡൺ ഫോർ ലിഫ്റ്റിംഗ് പ്ലസ് വർക്ക് ഡൺ ഫോർ ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷൻ. സോ ഇഫ് വി മൾട്ടിപ്ലൈ, ഈ ടേമിൽ വരുന്ന ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഡിസ്ചാർജ് അല്ലേ, ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ആണ്, ദിസ് ഈസ് ഡിസ്ചാർജ്. സോ ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ ഇതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക പ്ലസ് സെക്കൻഡ് ടേമിനെ ഇതിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നതാണ് മിനിമം വർക്ക് ഡൺ ഫോർ ഓവർകമ്മിങ് friction. So all these things we have proved in the previous section. Now this was the indicator diagram without air vessel. This without air vessel indicator diagram. Any with air vessel indicator diagram നോക്കി എങ്ങനെയാണ്? ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത എന്തൊക്കെയാണ്? With air vessel ആണെങ്കിൽ HAS ഉം HAD ഉം ഇല്ല. And this HFS ഇവിടെയുള്ള HFD ഇത് നമ്മളൊരു മിനിമം വാല്യൂയിലേക്ക് റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ അവർ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രം ഐഡിയൽ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഡയഗ്രത്തിന്റെ റെക്ടാങ്കിൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്നത് ഇത്രയും. Eventually, in a nutshell, the total indicator diagram will be still a rectangle. Right? This will be A, B, C, D. A dash, B dash, C dash, D dash. HAS and HAD ഇവിടെ ഇല്ല. But what we have here are only ഈ value എന്ന് പറഞ്ഞാൽ this will be HFD. This value will be HFS. ഈ വാല്യൂസ് മാത്രമേ ഇടുള്ളൂ. മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലേ വരക്കുന്നത്? I hope you are able to understand. Yes, sir. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നത്? ബിക്കോസ് HAS and HAD ഇല്ല. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു HAS ഉം HAD ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാണ്? These are pressure head due to acceleration ആണ്. ഇവിടെ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല. എയർ വെസൽ വെക്കുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല. റീസൺ എന്താ? വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലോ. വി എസും വി ഡിയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല. ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ ഹെഡ് ഡ്യൂ ടു ആക്സിലറേഷനും ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എലിമിനേറ്റിംഗ് HAS and HAD നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വിൽ ബി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് വിത്ത് ഓൺലി HFS and HFD ഫ്രിക്ഷൻ. ആ ഫ്രിക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ബേസിക് ലെവൽ, ഫണ്ടമെന്റൽ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു മീൻ ലെവലിൽ. ആ മീൻ ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് എന്താ പറയാ, നേരത്തെ ഞാൻ HFS ബാറും HFD ബാറും തരും, അതാണ്. സോ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ, ഈ കേസിൽ വരുന്ന ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരിക ഓക്കെ, ഏരിയ ഡ്യൂ ടു HFS ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ L into HFS ബാർ വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ പ്ലസ് മേലുള്ളത് L into HFD. ഇതാണ് ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ. ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയ കൂടി ആഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ലെ, നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കിയ ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ല, ഇതെന്താണ്? ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷൻ, അതുവേണ്ടി മാത്രം. സോ ഇവിടെ ഓവർകമ്മിങ് ഫ്രിക്ഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഏരിയ മാത്രം മതി. ഇതിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ? ക്യൂവിനെ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. OGAN by 60 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ. So see the reduction. ഇവിടെ 2/3 L into HFS ആയിരുന്നു, ഇവിടെ ജസ്റ്റ് L into HFS ആണ്. അത് HFS അല്ല, HFS ബാർ ആണ്. HFS ബാർ എങ്ങനെ കിട്ടുന്നത്? വി ആർ മെയിൻറ്റെയിനിങ് ഇറ്റ് അറ്റ് സ്മോളർ വാല്യൂ. സ്മോളർ മീൻ വാല്യൂവിൽ നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ ഹെഡ്സ്. ക്ലിയർ ആണെന്നല്ലോ പറയുന്നത്? സോ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡണിലെ വ്യത്യാസമാണ്, അതായത് സേവ് ചെയ്ത വർക്ക് ഡൺ ഫോർ സിംഗിൾ 84.8%,
for double acting around 39.2%. ഇത് ഇത്രയും സേവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് we will have to prove in later sections. This is for single acting, this is for double acting. So അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഈ പവർ ഇൻപുട്ടിലും വേരിയേഷൻ, അതായത് പവർ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസലും മിനിമം പവർ വിത്ത് എയർ വെസൽ, ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടി നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട്. ഈ വിത്തൗട്ട് എയർ വെസൽ, ഈ വിത്ത് എയർ വെസൽ. ദിസ് ഈസ് ദ ഫിഗർ. ഇത് വിത്തൗട്ട് എയർ വെസൽ ആണ്, മാറിപ്പോലെ. ഇത് വിത്തൗട്ട് എയർ വെസൽ, ഇത് വിത്ത് എയർ വെസൽ ആണ്. എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രോക്ക് ലെങ്ത്, y ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെഡ് ആണ്. രണ്ടിലും അതാണ് വരുന്നത്. This is without air vessel, this is with air vessel. Clear അല്ലേ പറയുന്നതെല്ലാം? Yes, sir. Sir. ഈ എഴുതിയത് ടോട്ടൽ ഏരിയ അല്ല, ഓൺലി ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ആണ്. അത് ഏരിയ, ആ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ആണ്. ആ വർക്ക് ഡൺ എന്താണ്? ഡ്യൂ ടു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അഡീഷണൽ ഏരിയ വരുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഓർ വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ഏരിയ ഇത്രയായി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് വിൽ ബി വർക്ക് ഡൺ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഫ്രിക്ഷൻ when the reciprocating pump is attached with an air vessel. ഇത് വിത്തൗട്ട് എയർ വെസലും ഇത് വിത്ത് എയർ വെസലും ആണ്. Okay, so purposes of air vessel are one purpose of it. What is the third purpose of attaching an air vessel? And once we use an air vessel with a reciprocating pump, the pump can be run at a very high speed. High speed without separation or cavitation. This is also accomplished when we use an air vessel with reciprocating pump. First purpose എന്തായിരുന്നു? To obtain a constant supply of liquid at a uniform rate. അത് we obtain or we accomplish that by maintaining the velocity of flow at a fairly constant value. So that will avoid the pressure head and pressure heads due to acceleration. Now, the second purpose was considerable work can be saved. Overcoming frictional resistance. That's work saved. Now, the third purpose is the pump can be run at a very high speed without separation or cavitation. ഇതും ലേറ്റർ ടോപ്പിക്കിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ലേറ്റർ ടോപ്പിക്കിൽ we have to study minimum speed of reciprocating pump mechanics for driving without separation, minimum speed for reciprocating pump for driving without cavitation. That's a separate topic that we have to learn. ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഇത് വരും. ഇതെങ്ങനെ അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ
after we attach an air vessel, the chances of occurrence of low pressure heads at the beginning of suction stroke, that can be avoided. Cavitation വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? When low pressure heads are developed, low pressure regions ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് air bubbles generate ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണ് cavitation വരുന്നത്. So when we attach an air vessel, the chances of occurrence of these low pressure regions, low pressure heads at the beginning of suction stroke can be avoided. That can be eliminated. അത് eliminate ആയി പോകുമ്പോൾ cavitation പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യം. സോ അതും നമുക്ക് എങ്ങനെ വരുന്നത്? എയർ വെസൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അത് അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, വൺസ് അഗൈൻ ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഫിഗർ. ആ ഫിഗർ നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി നോക്കട്ടെ. എയർ വെസൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. See, how does this air vessel ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? See, air vessel attach ചെയ്ത സ്ഥലം നോക്കിയാട്ടോ. See, the lower air vessel which is at the suction side is attached nearby to the suction wall, and the upper air vessel which is nearer to the delivery side is attached closely with the delivery wall. Now what happens is, look at the delivery section. In delivery section, when the pressure inside the delivery pipe is greater than the pressure inside the air vessel, the water will flow continuously into the air vessel. Air vessel like വെള്ളം ഇങ്ങനെ flow ചെയ്യാൻ പറ്റും. Now, air vessel contains already compressed air. Compressed air in unit air vessel already ഉണ്ട്. Now the gushing of water from the delivery pipe to the air vessel will in turn compress that compressed air again, further compressor. ഈ എയർ വെസലിലെ compressed air further compressor. അത് വീണ്ടും compress ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക? തിരിച്ചൊരു പ്രഷർ വരാൻ. Now similarly, when the pressure within the, now at times when the pressure inside the delivery pipe is low, ഈ പ്രഷർ വെസലിനുള്ളിൽ നിന്ന് വെള്ളം എന്ത് ചെയ്യും? തിരിച്ച് ഡെലിവറി പൈപ്പിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും. സോ ഒരിക്കലും ഈ ഡെലിവറി പൈപ്പിൽ ഈ വാട്ടറിന്റെ സ്കാർസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കൂടുകയും കുറയുക, ഡെലിവറി പൈപ്പിലൂടെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളത്തിൽ കുറവൊരിക്കലും ഉണ്ടാകുന്നത്. കാരണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും the water will start circulating. That means ultimately what we are attaining is a constant flow of water at a uniform flow rate. ഒരു യൂണിഫോം ഫ്ലോ റേറ്റിൽ വെള്ളം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Okay, so that's how we attain നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് നമ്മൾ അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, by attaching a pressure vessel. This is what happens, or this is how we are able to maintain a constant flow rate, അല്ലെങ്കിൽ constant supply of liquid at a uniform rate. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ റീസൺ ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എയർ വെസലിൽ കംപ്രസ്ഡ് എയർ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത്. Okay, that means when the liquid enters the air vessel, the air gets compressed further, and when the liquid flows out of the vessel, the air will expand in the chamber. Basically, the air vessel acts as an intermediate reservoir. See, during the first half of the suction stroke, just carefully figure the piston moves with acceleration, which means the velocity of water in the suction pipe is more than the mean velocity. Acceleration more velocity, and hence the discharge of water entering the cylinder will be more than the mean discharge. Usual discharge is കൂടുതലായിരിക്കും. So this excess quantity of water will be supplied from the air vessel to the cylinder in such a way that velocity in the suction pipe below the air vessel is equal to mean velocity of flow. കാരണം എയർ വെസലിലെ കംപ്രസ്ഡ് എയർ എക്സ്പാൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇനി സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 to 90 ഡിഗ്രി എത്തുന്ന വരുന്നത്. സെക്കൻഡ് ഹാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 90 to 180 ഡിഗ്രി. ദ പിസ്റ്റൺ മൂവ്സ് വിത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ. കാരണം അത് 180 എത്തുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് വരേണ്ടതുകൊണ്ട് സ്ലോ ആവും. സോ ആൻഡ് ഹെൻസ് വെലോസിറ്റി വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ മീൻ ഡിസ്ചാർജ്. സോ യൂഷ്വലി നമുക്ക് റിക്വയർഡ് ആകുന്ന വെലോസിറ്റി കുറവായിരിക്കും ഡിസ്ചാർജിൽ വരുമ്പോൾ.
Now, the velocity of water in the suction pipe due to air vessel is equal to mean velocity. കാരണം വീണ്ടും സപ്ലൈ വരുന്നുണ്ട്. സോ മീൻ വെലോസിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ആയി തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നന്നായിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കുക. ദ ഡിസ്ചാർജ് ഇൻ ദ സിലിണ്ടർ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദ മെയിൻ ഡിസ്ചാർജ്. റിക്വയർഡ് ഡിസ്ചാർജ് മെയിൻ ഡിസ്ചാർജിനേക്കാളും കുറവായി മാറും. അപ്പൊ എന്താ പറയുക? എക്സസ് വാട്ടർ വിൽ ബി ഫ്ലോയിങ് ഇൻ ദ സക്ഷൻ പൈപ്പ് വിച്ച് വിൽ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ടു ദ എയർ വെസൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ വീണ്ടും എയർ വെസലിലേക്ക് വെള്ളം കയറാൻ തുടങ്ങും സക്ഷനിൽ. അപ്പൊ ഈ എയർ വെസലിൽ ഈ കയറുന്ന വെള്ളം എന്താ? അത് അടുത്ത ഫസ്റ്റ് സക്ഷൻ സ്ട്രോക്കിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ വീണ്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടും. Okay, anyhow, this was basically an introduction to the air vessel topic. From the next class, we'll